examiner will give you a specimen, will present you this specimen and ask you to first, don't come to a diagnosis straight away. You have to describe the specimen. First and foremost thing is, you have to identify the parent organ. So what is the parent organ here? Spleen. So this is a wet mount specimen of spleen. Wet mount specimen of spleen. Formalin er moddhe mount kora ache. So this is a wet mount specimen of spleen showing enlargement. Spleen size is spleen normal size koto? What is the normal size of spleen? Huh? Around 135 to 150 grams ba orokom ektu. So this is much more than that. To ekta spleen ke dekhte ki rokom lage spleen normally? How does the spleen look like? It has a thin, it has a capsule, right? Spleen is covered by a thin, glistening capsule. Our cut section er moddhe what we get is red pulp and white pulp. In and around the red pulp, you have those arteries. Central arteries. Our arteries samne, you have those aggregation of periarterial lymphocytes forming lymphoid follicles. So, microscopy te chole gelo. So, ebar my question is, this is splenomegaly. Jeta examiner generally question korte pare, eta not that important. Just specimen ta dekhe rakhao if examiner asks you. So, what could be the causes of splenomegaly? আমরা স্ট্রেট অ্যাওয়ে থ্যালাসেমিয়া তো ওইভাবে বললে তো হবে না, না ওইভাবে না। ফার্স্টে ইনফেকশনের মধ্যে কি কি কজ হতে পারে? ইনফেকশাস ইটিওলজি। ডোন্ট সে থ্যালাসেমিয়া স্ট্রেট অ্যাওয়ে, ইট কামস আন্ডার সামথিং। ইনফেকশনস, তো ইনফেকশনে কি কি আসতে পারে? ম্যালেরিয়া, ইয়েস, কালাজার, লিশমেনিয়াসিস, সাইটোমেগালোভাইরাস, ডেঙ্গিতে হতে পারে, ইয়েস, হ্যাঁ, এটা কি ইনফেকশন? তাহলে চিন্তা করে অ্যান্সার করো। আমি বলেছি ইনফেকশন ক্লিয়ারলি। সাইটোমেগালোভাইরাস, টক্সোপ্লাজমোসিস, হিস্টোপ্লাজমোসিস, প্রবাবলি ইকাইনোকক্কোসিস, প্রচুর কজ আছে। লিম্ফোহেমাটোজিনাস ডিসঅর্ডার্স কি হতে পারে? লিম্ফোহেমাটোজিনাস ডিসঅর্ডার্সে মানে লিউকেমিয়াস, ইয়েস, ভেরি গুড, লিউকেমিয়াস। দেন leukemias and lymphomas, lymphocytic leukemias, Hodgkin lymphoma, non-Hodgkin lymphoma, myeloproliferative disorders, multiple myeloma. These are all lymphohematogenous disorders. এরপরে কি? Immunological and infectious combined. Immunological and inflammatory combined. Like rheumatoid arthritis, systemic lupus erythematosus. ঠিক আছে? Storage disorders like mucopolysaccharidosis, Gaucher's disease, Niemann-Pick's disease, etc. So congested splenomegaly may be one of those causes. Maybe there is cirrhosis of liver or splenic or portal vein thrombosis, cardiac failure, অনেক কারণের জন্য হয়তো এটা হয়েছে। তো কনজেস্টেড স্প্লিনোমেগালি আমরা বলতে গেলে মাইক্রোস্কোপিক্যালি কিছু ফিচার্স আমাদের দেখতে হয়। Anyway, I'm not getting into details of that because this is a class entirely on gross specimen. So I'm going to show you the gross specimen. So see the specimen, and when you get the specimen, examiner যখন তোমাদের জিজ্ঞেস করবে, do not come to a diagnosis straight away. First say this is a wet mount specimen of the parent organ. If this is spleen, say spleen. If that is, if there's an uterus, say for example leiomyoma. Leiomyoma, don't straight away say leiomyoma. Wet mount specimen of uterus showing a this pathology. So my provisional diagnosis is erokom. So this is a case of splenomegaly. এখানে তুমি diagnosis জানতে পারছো না straight away. তো এখানে তুমি কিন্তু, so you have to say this is a wet mount specimen of spleen showing increase in size of the organ. So what is the normal size of spleen? Around 150 grams. So this is much more than 150 grams. It's evident, isn't it? তারপরে question আসতে পারে, so this is a splenomegaly, মানে spleen এর size increase করেছে,
what are the causes of splenomegaly? তুমি যদি তোমাদের সেশনটা দেখো যেটা আমি জিওপি তে দিয়েছিলাম, সেখানে কিন্তু স্প্লিনোমেগালির একটা আছে, টপিক আছে, what are the various causes. তো কজেসটা আমি এখানে ওটা একটা থিওরি ক্লাসে দিয়েছি, থিওরি পড়ার মতো অত বড় ক্লাস নয় ওটা। আর পয়েন্ট ইজ বিকজ ইউ উইল বি হ্যাভিং ইউর ফেস্ট এন্ড অলসো ইউ হ্যাভ টু কাট শর্ট সাম ক্লাসেস and you have to teach it like we are doing it here. So this is basically a wet mount specimen of spleen showing increase in size of the spleen or increase in size of the organ. So my next question, so this is a case of splenomegaly. But splenomegaly, what are the causes of splenomegaly? There's so many causes, infectious causes, immunological causes, তোমার ওই cirrhosis, ওটার হেডিংটা আমার মনে পড়ছে না এই মুহূর্তে, that causes তোমার what is it called, storage diseases, ঠিক আছে, and immunological and infection combined, like rheumatoid arthritis, SL. So this is something that you have to know. Clear? এর বেশি কিছু লাগবে না। An examiner সেখান থেকে আরো কোয়েশ্চেন করতে পারে, from there he can go to chronic venous congestion of spleen, cirrhosis of liver, cardiac failure, সেগুলো it depends, millions of questions can be framed. So for that you have to study the theory. কিন্তু যখন তোমরা একটা স্পেসিমেন পাবে, this is how you have to proceed. At least তুমি যদি প্যারেন্ট অর্গানটা আইডেন্টিফাই করতে পারো, কয়েকটা কজ বলতে পারো না, যথেষ্ট নাম্বার তুমি পাবে। সো এই মিস্টেকটা কেউ করবে না, স্ট্রেট আওয়ে বলে দেবে স্প্লিনোমেগালি। নো, this is a wet mount specimen of spleen showing increase in size of the organ. So this is a case of splenomegaly. এবার ডায়াগনোসিস বলতে গেলে কি কারণে, splenomegaly is not a diagnosis, splenomegaly is a condition, it's a clinical finding. Splenomegaly can be due to various causes. Those causes include those infectious causes, immunological causes, your storage diseases, infection, immunological infection, then your cirrhosis, ওই কজগুলো। ক্লিয়ার? এখানে কিন্তু এটা কিন্তু প্রবলেম হওয়ার কথা না। ওকে, সো ওয়েট, তোমরা স্পেসিমেনটা ইন্ডিভিজুয়ালি এবার দেখো, ওই গ্রুপটা হয়ে গেলে তোমরা ওখানে যাবে, দে উইল কাম হিয়ার। ওকে, সো দেখো স্পেসিমেনটা এবার তোমরা, পরীক্ষায় যেন মিস না হয়। দেখো, সি দ্য স্পেসিমেন, ডু নট মিস ইট। স্পেসিমেন যেন পরীক্ষায় মিস না হয়। স্প্লিন দেখে বলবে না লিভার, এটা যেন না হয়। স্প্লিন দেখে বলবে না ইউট্রাস, ইউট্রাস দেখে বলবে না স্টমাক। See the organ, identify the parent organ, why are you calling it so? Okay? দেখি কোনটা দেখা, কোন জায়গাটা? এই লেফট সাইডে। লেফট সাইডে, হ্যাঁ, এই নিচের দিকে একটা জায়গা নেক্রোসিস হয়ে আছে, একটা জায়গা নেক্রোসিস হয়ে আছে, দু একটা গ্র্যানুলোমা আছে, একটা জায়ান্ট সেল আছে, আর উপরে এই যে গ্র্যানুলোমাগুলো উপরে, ঠিক আছে, নেক্রোসিস আছে টুয়ার্ডস 9 to 10 পজিশন, 9 to 10 পজিশন অফ ক্লক, 8 to 10 পজিশনে যেগুলো অ্যামরফাস জায়গা, সেগুলো হচ্ছে তোর নেক্রোসিস হয়ে আছে। তারপরে একটা ছবি তুলবো, সবার হলো দেখা? তোর হয়েছে দেখা? ওর পরে ঠিক আছে, দেখ, তারপরে আমি একটা ছবি তুলে দেবো। অমিতা, জল খাওয়া। আছে তো? নেক্রোসিস হচ্ছে যেখানে সেল নেই, আর গ্র্যানুলোমা হচ্ছে সেল আছে, দেখে মনে হচ্ছে সেলগুলো একটা লাম্পের মতো হয়ে আছে, গোল রাউন্ডিং করছে। হ্যাঁ, ওগুলো গ্র্যানুলোমা। বারবার দেখতে হবে, একবার দেখে আবার মক এক্সাম হবে তোদের, পরীক্ষার আগে রিভিশন হবে, না হলে চিনতে পারবি না। দেখেছিস? দেখ, দেখলি সবার হয়েছে দেখা? দে একটা ফোন দে, টিভির সাইজের একটা ফোন দে।
না এই জায়গাটা স্ক্যানার দিয়ে দে, সবাইকে দিবি তো? আর মানে ভালো ছেলে, সবাইকে দেয় স্ক্যানার ভিউ। তাহলে এটা ঠিক আছে, এগুলো সব নেক্রোসিস। এই দেখ অ্যামরফাস যা যা এরিয়াস আছে উইদাউট এনি বাউন্ডারি, এই যে নেক্রোসিস, ঠিক আছে, এই যে নেক্রোসিস, নেক্রোসিস। এখান থেকে গ্র্যানুলোমা অ্যাপ্রিসিয়েট করার মতো জায়গা আছে। এইটা একটা দেখ গ্র্যানুলোমা, এইখানে একটা গ্র্যানুলোমা, লাল লাল ডট গুলো, এগুলো স্টেনিং এর সময় আর্টিফ্যাক্ট, এগুলো কিছু না। এইখানে দেখ একটা জায়ান্ট সেল আছে খুব সম্ভবত, এটা স্ক্যানার পাওয়ার। এটা দেখ গ্র্যানুলোমাটা বুঝতে পারবি যখন আবার পাওয়ারটা হাই করবো তখন। এটা স্ক্যানার থেকে বোঝা যাচ্ছে যে আর্কিটেকচার লস্ট, ঠিক আছে। এই যে এই অ্যামরফাস যত পিঙ্কিশ এরিয়া আছে উইদাউট এনি ডেফিনিট বাউন্ডারি, সেই জায়গাটা হচ্ছে নেক্রোসিস। এই যে পুরো জায়গাটা এগুলো নেক্রোসিস, এগুলো নেক্রোসিস। এই জায়গাটা একটা গ্র্যানুলোমা আছে, এইখানে একটা গ্র্যানুলোমা আছে, ঠিক আছে। আর এবার যখন বড় করব তখন বুঝতে পারবি। দাঁড়া, লাল লাল এগুলো কিছু না, এগুলো স্টেন ডিপোজিট, এগুলোকে ইগনোর কর। জায়ান্ট এই যে একটা গ্র্যানুলোমা। এবার আমি হাই পাওয়ার করছি, পাওয়ারটা বাড়ালে এবার তারপরে বুঝতে পারবি। এখানে এই দেখ, দে রে ক্যামেরা খানা, কোথায় চলে গেল? দিয়েছিস? এবার ওই জায়গাটার মধ্যেই একটা জায়গা আমি ফোকাস করছি, ঠিক আছে, ফোকাস করছি এবং পাওয়ারটা বাড়ালাম, দেখ সেটা। এবার বুঝতে পারবি গ্র্যানুলোমা কোনগুলোকে বলছি। ভালো ছবি হয়েছে। এই দেখ গ্র্যানুলোমা, বুঝতে পেরেছিস? হ্যাঁ, এই যে এপিথেলয়েড সেলস, অ্যাক্টিভেটেড ম্যাক্রোফাজ, এই দেখ লিম্ফোসাইটের কলার সব, দেখতে পেয়েছিস? এইটা একটা গ্র্যানুলোমা। ওকে, এইটা একটা গ্র্যানুলোমা, এইটা একটা গ্র্যানুলোমা। কোনটা? এইটা লিম্ফোসাইটের, এই যে লিম্ফোসাইটের কলার, ঠিক আছে। এবার আবার পাওয়ারটা বাড়াবো। তোরা তো স্ক্যানার পরে জায়ান্ট সেল দেখে ফেলেছিস অনেক। কি হয়েছে, কি হলো? এবার ল্যাঙ্গারেন্স সেল জায়ান্ট সেল দেখাবো। ল্যাঙ্গারেন্স জায়ান্ট সেল একটা ভালো দেখে দেখি। সব থেকে চোখে যেটা স্ক্যানার পাওয়ারে লাগবে সেটা হচ্ছে নেক্রোসিস, তাই তো? অ্যামরফাস এরিয়াটা। এইবার দেখ, এবার হাই পাওয়ার দিলাম, এবার পাবো আমরা জায়ান্ট সেল। দেখি একটা ফিল্ডে যদি দুটো জায়ান্ট সেল থাকে সেরকম একটা ফিল্ড খুঁজছি। একটা ফিল্ডে দুটো জায়ান্ট সেল যদি থাকে এই ফিল্ডে পাওয়া যাবে। এই ফিল্ডটা এটা দেখে, এই দেখ এটা ক্লাসিক্যাল ল্যাঙ্গারেন্স জায়ান্ট সেল। বোঝা গেল? এই যে নিউক্লিয়াস গুলো অ্যারাউন্ড দ্য পেরিফেরি, তাহলে নো ইস্যু। তাহলে এইটা করলে তো তিনটে ছবি দেখা যাবে না পরপর, ব্যাস তিনটেই দেখবো। এই যে এটা হচ্ছে আমি স্ক্যানার পাওয়ার থেকে এরকম অ্যাপ্রিসিয়েট করছি, ঠিক আছে, স্ক্যানার পাওয়ার থেকে এরকম অ্যাপ্রিসিয়েট করছি। এইগুলো হচ্ছে নেক্রোসিস, ঠিক আছে, এগুলো নেক্রোসিস। এই যে অ্যামরফাস এরিয়া উইদাউট এনি ডেফিনিট বাউন্ডারি এন্ড অ্যাসেলুলার জায়গা, দেখেছিস? এবার তুই যদি ভালো করে স্ক্যানার পাওয়ারে দেখিস, দেখবি দেখ এইটা একটা জায়ান্ট সেল, এইটা একটা জায়ান্ট সেল, এইটা একটা জায়ান্ট সেল, এইটা একটা জায়ান্ট সেল। গ্র্যানুলোমা, এইটা একটা গ্র্যানুলোমা, এখানে একটা গ্র্যানুলোমা আছে, আর এখানে একটা গ্র্যানুলোমা আছে। এইবার আমি পাওয়ারটা হাই করে লো পাওয়ার, স্ক্যানার পাওয়ার থেকে লো পাওয়ারে গেলাম, এটা এই দেখ। এবার গ্র্যানুলোমাটা দেখ, এই দেখ দুখানা গ্র্যানুলোমা একই ফিল্ডে আছে, ঠিক আছে।
এগুলো হচ্ছে এপিথেলয়েড সেলস। এই যে গ্র্যানিউলোমা এগুলো হচ্ছে এপিথেলয়েড সেলস, অ্যামরফাস সাইটোপ্লাজম, একটু মডারেট অ্যামাউন্ট অফ সাইটোপ্লাজম। এগুলো হচ্ছে মাঝখানে থাকবে কি অ্যাক্টিভেটেড ম্যাক্রোফেজেস বা এপিথেলয়েড সেলস। আর এই গ্র্যানিউলোমার রিমিংটা হবে দ্যাট স্মল লিম্ফোসাইট দিয়ে, ঠিক আছে? এই যে লিম্ফোসাইট, এই যে লিম্ফোসাইট, ঠিক আছে? দেখ এ তো মানে লিম্ফ নোড তো আর বই পড়েনি, তাহলে বইয়ের মতো একদম পারফেক্টলি জিনিস থাকবে না, কিন্তু আমাদেরকে কি ফলিকুলার সেলস, লিম্ফয়েড, হ্যাঁ এবার হচ্ছে এই যে জায়ান্ট সেল, ল্যাঙ্গারেন্স টাইপ অফ জায়ান্ট সেল, ঠিক আছে? বোঝা গেল? তাহলে তুই এই তিনটে ছবি ওদেরকে গ্রুপে শেয়ার করে দিবি, ঠিক আছে? দেখ এখানে এটাকে মার্ক করে দিবি, এটা লিখবি নেক্রোসিস, এটা গ্র্যানিউলোমা, ল্যাঙ্গারেন্স জায়ান্ট সেল, ঠিক আছে? গ্রুপটা কি স্লাইড দেখবি শুরুতেই? আচ্ছা, তাহলে লিম্ফ নোড হচ্ছে মোস্ট কমন সাইট অফ এক্সট্রা পালমোনারি টিউবারকুলোসিস, তাই তো? লিম্ফ নোডের নরমাল আর্কিটেকচার কি হয় বল? তুই তো ক্লাস করিস তো, তোরা বল, সব ক্লাস করিস। লিম্ফ নোডের নরমাল আর্কিটেকচার কি হয় বল? ওরা বলেছে কিন্তু কর্টেক্স মেডুলা, তারপর সাইনাস থাকে, কর্টেক্স মেডুলা, সবার উপরে কভারিংটাকে কি বলে? ক্যাপসুল। ক্যাপসুল। তাহলে একটা একটা করে, ফ্রম আউটওয়ার্ড ক্যাপসুল, সাবক্যাপসুলার সাইনাস বা সাবক্যাপসুলার স্পেস, then cortex, then medulla. Cortex is composed of numerous B cells, lymphoid follicles, either naive or activated, তাই তো? তাহলে লিম্ফয়েড ফলিকেলস হচ্ছে যদি অ্যান্টিজেনিক স্টিমুলেশন না হয় তাহলে নেইভ বলে বা ভার্জিন ফলিকেল, আর যদি অ্যান্টিজেনিক স্টিমুলেশন হয় তাহলে অ্যাক্টিভেটেড ফলিকেল বা উইথ ফরমেশন অফ জার্মিনাল সেন্টার, তাই তো? তাহলে লিম্ফয়েড ফলিকেলস থাকবে, কোথায় থাকবে এগুলো অ্যারেঞ্জ? লিম্ফয়েড ফলিকেলস আর অ্যারেঞ্জ অ্যারাউন্ড কর্টেক্স। In between two lymphoid follicles, the zone is called mental zone বা marginal zone, interfollicular area, ওগুলো ওভারল্যাপিং, ঠিক আছে? তারপরে হচ্ছে কি আসবে? মেডালা। মেডালায় আসবে কি? হ্যাঁ, মেডালায় জার্মিনাল সেন্টার না, জার্মিনাল সেন্টার তো কর্টেক্সে। মেডালায় থাকবে হচ্ছে ভেসেলস, যেটা লিম্ফ নোডকে ফিট করবে, একদম স্প্লিনের মতো, কিডনির মতো। কিডনির কর্টেক্সে কি থাকে? ক্যালিসেস থাকে, তাই তো? আর মেডালায় কি থাকে? ইউরেথ্রার পেডিকেল থাকে, কালেক্টিং ডাক্ট থাকে, আর্টারি থাকে, ভেন থাকে। যে কোনো কিছুর যাই কর্টেক্স মেডালায় যা যত সিস্টেমে থাকবে, যত অর্গান থাকবে, কর্টেক্স মানে হচ্ছে ফরমেশন অফ দ্য ফাংশনালিটি, বুঝলি? সেটা লিম্ফ নোড যদি হয় তাহলে হচ্ছে ফরমেশন অফ অ্যান্টিজেন অ্যান্টিবডি, ফরমেশন অফ জার্মিনাল সেন্টার। আর মেডালা মানে ফিডিং অফ দ্যাট অর্গান, ওর ফিডিং এর জন্য দরকার ভেসেলস, তাহলে ভেসেল থাকবে হচ্ছে মেডালায়। ওকে, তাহলে আমাকে টিবি লিম্ফ নোডে যদি জানতে গেলে ফার্স্ট তাহলে আমাকে জানতে হবে কি? নর্মাল লিম্ফ নোডের আর্কিটেকচার। তাহলে ইন নর্মাল লিম্ফ নোডাল আর্কিটেকচার ইজ লস্ট ইন টিউবারকুলার লিম্ফ্যাডেনাইটিস। তাহলে দিস ইজ দ্য ফার্স্ট থিং দ্যাট ইউ শুড অ্যাপ্রিশিয়েট আন্ডার দ্য মাইক্রোস্কোপ। তাহলে এই যে আমরা এত আলোচনা করলাম, ক্যাপসুল, সাবক্যাপসুলার স্পেস, তারপরে হচ্ছে লিম্ফয়েড ফলিকেলস, মার্জিনাল জোন, মেন্টাল জোন, মেডালা, vessels, all are lost either completely or partially due to formation of epithelioid granulomas, তাই তো? একদম। তাহলে epithelioid granuloma আমাকে শর্ট নোট প্রচুর দেয়, আমরা এখানেও দেখতে পারবো। তাহলে আইডিয়াল epithelioid granuloma ডেসক্রিপশন কি হবে বল? তোরা তো ক্লাস করিস। epithelioid granuloma is principally formed by activated macrophages with or without necrosis at the center. If necrosis, then it will be called caseating granuloma. If there is no necrosis, then it is non-caseating granuloma. And the periphery of the granuloma is formed by the collar of lymphocyte, small lymphocyte and fibroblast. But lymphocyte হচ্ছে mainly, small lymphocyte হচ্ছে mainly থাকবে। তাহলে এই অ্যাপিয়ারেন্সটা আমরা গ্র্যানুলোমা এখানে দেখতে পাবো। কিন্তু ফার্স্ট স্ক্যানার পাওয়ারে আমি ফার্স্ট কি কথাটা বলবো এক্সামিনারকে? হোয়াট ইজ দ্য ফার্স্ট থিং দ্যাট আই ক্যান সি আন্ডার দ্য মাইক্রোস্কোপ ইন এ কেস অফ টিবি লিম্ফ্যাডেনাইটিস? দ্যাট ইজ না, দ্যাট ইজ ইফেসমেন্ট অফ দ্য নর্মাল লিম্ফ নোডাল আর্কিটেকচার। এই যে নর্মাল আর্কিটেকচার, আমি নর্মালটা জানি, নর্মালটা দেখে চিনতে পারি, কিন্তু নর্মালটা আর প্যাটার্নটা নর্মাল নেই। যেটা নর্মাল আর্কিটেকচার
সেই আর্কিটেকচারটা লস হয়েছে, সেটা আমি হচ্ছে ফার্স্ট থিং দেখবো স্ক্যানারে। বোঝা গেল? স্ক্যানার মানে আমার ম্যাক্সিমাম ফিল্ড অফ ভিশন উইথ লিস্ট ম্যাগনিফিকেশন। আস্তে আস্তে লো পাওয়ার করব, তারপরে হাই পাওয়ার করব। হাই পাওয়ার মানে কি? ম্যাক্সিমাম ম্যাগনিফিকেশন বাট মিনিমাম ফিল্ড অফ ভিশন। তাহলে আমাকে স্ক্যানারে দেখতে হবে, স্ক্যানারে দেখে ফার্স্ট অ্যাপ্রিসিয়েট করতে হবে দ্য নর্মাল লিম্ফোনোডাল আর্কিটেকচার ইজ লস্ট। তাহলে আমি আস্তে আস্তে স্ক্যানার পাওয়ার থেকে লো পাওয়ার হাই পাওয়ার করে সিকুয়েন্সিয়ালি বাড়াবো। পাওয়ার বাড়িয়ে দেখবো যে কোন জায়গাটা আমাদের এরিয়া অফ ইন্টারেস্ট, কোন জায়গাটায় আমি গ্র্যানুলোমা দেখতে পাচ্ছি, কোন জায়গাটায় আমি নেক্রোসিস দেখতে পাচ্ছি, কোন জায়গাটায় আমি ল্যাঙ্গারেন্স টাইপ অফ জায়ান্ট সেল দেখতে পাচ্ছি। এই যে মাল্টি নিউক্লিয়েটেড জায়ান্ট সেল, তাহলে এটা হচ্ছে প্যাথোলজিক জায়ান্ট সেল, তাই তো? ফিজিওলজিক জায়ান্ট সেল আলাদা, প্যাথোলজিক জায়ান্ট সেল আলাদা। আর ল্যাঙ্গারেন্স টাইপ অফ জায়ান্ট সেলে তাহলে what are the arrangement of the nucleus in the Langerhans type of multinucleated giant cell? হ্যাঁ, তাহলে the nucleuses are arranged near the periphery like a necklace. ওকে, তাহলে সেইটা আমি দেখতে পারবো, কিন্তু সেটা আমি চিনতে পারবো না স্ক্যানারে বা লো পাওয়ারে। আমাকে ওইটা দেখতে গেলে হাই পাওয়ারে যেতে হবে। কিন্তু স্ক্যানারে আমি ফার্স্টে কি দেখতে পারবো? আর্কিটেকচার লস হচ্ছে এবং প্রচুর নেক্রোসিস আছে। নেক্রোসিস, তারপরে আমি দেখবো কিছু কিছু জায়গায় গ্র্যানিউলোমার মতো অ্যাগ্রিগেট আছে, যেখানে activated macrophages or epithelioid cells are being aggregated and they are being rimmed or cuffed by small lymphocyte collar. তারপরে আমরা কি দেখবো? and scattered multinucleated giant cell. তাহলে আমরা দেখা শুরু করব হচ্ছে স্ক্যানার পাওয়ার থেকে। ফার্স্ট থিং কি দেখবো? লস অফ লিম্ফ নোডাল আর্কিটেকচার, এটা ফার্স্ট বলতে হবে। তারপরে এপিথেলিয়াল গ্র্যানিউলোমা, এইটুকুনি। তারপরে ল্যাঙ্গারেন্স জায়ান্ট সেল। যদি এপিথেলিয়াল গ্র্যানিউলোমা আমাকে জিজ্ঞেস করে যে ফর্মেশন কে করে, পেরিফেরিতে কে থাকে, সেন্টারে নেক্রোসিস থাকে কি থাকে না, তখন আমি আলাদা করা বলবো। কিন্তু লস অফ আর্কিটেকচারটা আমাকে ফার্স্ট বলতে হবে। আমি যদি সিম্পল কথাগুলো প্রথমে বলি, তাহলে আমি ইনভাইট করতে পারবো এক্সামিনারকে আমার জানা কোশ্চেনগুলো করতে। কিন্তু ফার্স্টেই যদি আমি সবগুলো বলে দিই, তাহলে ও আরো নেক্সট সিকোয়েন্সিয়ালে যে কোশ্চেনগুলো করবে সেগুলো হার্ডার হবে। ঠিক আছে? তাহলে আস্তে আস্তে স্ক্যানার পাওয়ার থেকে সবাই দেখ, এই যে এখানে আমি করে দিয়েছি। স্ক্যানার পাওয়ার থেকে দেখ কোন জায়গাটা বুঝতে পারছিস, কোন জায়গাটা বুঝতে পারছিস না, দেখে আমি তোকে তারপরে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখ। সবার দেখা হয়ে গেলে আমি ওই ব্যাচের মতোই আবার একটা ছবি তুলবো, একটা স্ক্যানারে ছবি তুলবো, একটা লো পাওয়ারে ছবি তুলবো, একটা হাই পাওয়ারে ছবি তুলবো। ঠিক আছে? ছবি তুলে তারপরে তোদেরকে আমি আবার বোঝাবো। দেখ, প্রত্যেকে দেখ। স্ক্যানার পাওয়ার থেকে দেখবি ইন্টার অকিউলার ডিস্টেন্স নিজেদের মধ্যে চেঞ্জ করে নিবি, আর এই ফাইন অ্যাডজাস্টমেন্টটা ঠিক করবি। দেখ, এটা কি দেখছিস? হিমাটোলজি স্লাইড না হিস্টোলজি? শাবাশ, একটু যাই, তোরা দেখ একজন একজন করে। ঠিক আছে, আমি আছি এখানেই। সবাই দেখ, আমি আসবো এবং ছবি তুলে দেখাবো। আবার হয়নি, আমাদের দেখাবো আবার। স্যারের ভিডিও না বোঝা যাচ্ছে? এই জায়গাটা নেক্রোসিস, এই যে গ্র্যানিউলোমা, এই যে একটা গ্র্যানিউলোমা, এই যে গ্র্যানিউলোমা। ঠিক আছে, আমি আরো ভালো, ও তুলেছে, গুড ট্রাই, আমি আরো ভালো তুলে দিচ্ছি। সবাই দেখেছিস? এই ব্যাচে সবাই দেখেছিস তো? দে, এবার আমাকে একটা ক্যামেরা দে। এনিবডি? ও, সেখানে একটা দে বাবা। স্ক্যানার পাওয়ারে কি রে কায়দা তোর? স্ক্যানার পাওয়ারে হচ্ছে আমি এইটা দেখবো। ঠিক আছে, এরকম একটা ভিউ দেখতে পাচ্ছি। এখান থেকে আমার পক্ষে কি বলা, কয়টুকুনি বলা সম্ভব? দ্য লস অফ নোডাল আর্কিটেকচার অ্যান্ড কনফ্লুয়েন্ট এরিয়াস অফ নেক্রোসিস, এগুলো সব নেক্রোসিস। ঠিক আছে, এই যে এই এরিয়াস গুলো উইদাউট এনি ডেফিনিট সেল মার্জিন বর্ডার, উইদাউট সেলুলারিটি, এই যে নেক্রোসিস এরিয়া, নেক্রোসিস এরিয়া, নেক্রোসিস এরিয়া, নেক্রোসিস এরিয়া। ঠিক আছে, বোঝা যাচ্ছে তো জায়গাগুলো? ঠিক আছে, তার মানে লিম্ফ নোডাল আর্কিটেকচার ইজ লস্ট and caseation or necrosis is mostly covering up the entire lymph node. আচ্ছা, কিছু জায়গা আমি গেস করতে পারবো
সেগুলো হচ্ছে কিছু জায়গা হচ্ছে গ্র্যানিউলোমা, কিছু এই যেমন এটা একটা গ্র্যানিউলোমা, এইগুলো হচ্ছে জায়ান্ট সেল। কিন্তু এইগুলো আমি গ্র্যানিউলোমা না জায়ান্ট সেল সেগুলো কনফার্ম করার জন্য আমাকে পাওয়ার আপ করতে হবে। তাহলে স্ক্যানার পাওয়ারে দেখে আমি এইটুকুনি কি বুঝলাম যে দিস ইজ আ লস অফ আর্কিটেকচারালি লস্ট লিম্ফ নোড স্ট্রাকচার আর কি এরিয়াস অফ নেক্রোসিস। স্ক্যানারে আমি এইটুকুনি বুঝতে পারবো। আচ্ছা, এইবার আমি এপিথেলয়েড গ্র্যানিউলোমাস দেখাবো লোয়ার পাওয়ার। স্ক্যানারের পরে আসবে লো পাওয়ার। আচ্ছা, লো পাওয়ারে গ্র্যানিউলোমা দেখবো এবং গ্র্যানিউলোমা গুলো দেখে আমি কি বলেছি, গ্র্যানিউলোমা গুলো মোস্টলি ফর্মড বাই এপিথেলয়েড সেলস। এপিথেলয়েড সেলস আর কি activated macrophages and the granuloma is covered by small lymphocyte at the periphery আর ফাইব্রোব্লাস্ট থাকে। ঠিক আছে, এইবার দেখ এটা দেখছি আমি কি হলুদ রঙের, মানে লো পাওয়ার অবজেক্টিভ। তুলতে গেলে একটা আইপিসে হাত দিয়ে একটু ফোকাস করতে, একটু ছবিটা ধরে রাখতে হয়। এটা কি ফোন রে এটা? তোর ক্যামেরাটা আবার এটা কি আসছে রে ভাই, এত সিকিউরিটি কেন দরকার তোর? এই দেখ গ্র্যানিউলোমা দেখতে পেয়েছিস? সবাই দেখতে পাচ্ছিস তো? এই যে গ্র্যানিউলোমা গোল গোল, এই যে গ্র্যানিউলোমা, ঠিক আছে? এই যে মাঝখানে হচ্ছে এপিথেলয়েড সেলস আর চারদিকে হচ্ছে লিম্ফোসাইটের কলার, ঠিক আছে? এই দেখ এটাও একটা গ্র্যানিউলোমা, কিন্তু এইটা একদম বইয়ের মতো, এইটা আর এইটার এক বইয়ের মতো। মাঝখানে দেখ এপিথেলয়েড সেলস, ওকে, আর চারদিকে হচ্ছে লিম্ফোসাইটস, স্মল লিম্ফোসাইটস এর কলার। আরো অনেক আছে, কিন্তু সবগুলো তো একদম বইয়ের মতো সুন্দর দেখতে হবে না। আচ্ছা, আরেকটা ছবি তুলবো, আর ক্যামেরাটা বার কর তো, ফোন তো অনেক সিকিউর। এইবার আমরা জায়ান্ট সেল দেখবো, ল্যাঙ্গারান্স টাইপ জায়ান্ট সেল, যেখানে যেখানে সেলস আর নিউক্লিয়াস আর অ্যারেঞ্জড ইন পেরিফেরি। কি বল, কি কি কিছু কনফিউশন আছে তোর বাবু? তুই যা যা ছবি তুলছিস কিন্তু লোকজনকে দিস, গ্রুপে দিয়ে দিবি। এই যে এবার আমি এটা হাই পাওয়ার করবো। হাই পাওয়ার করলে তাহলে আমি কোনটা জায়ান্ট সেল পরিষ্কার বুঝতে পারবো। এটা একদম বইয়ের মতো ছবি, ল্যাঙ্গারেন্স টাইপ অফ জায়ান্ট সেল। ছবিটা এরকম হচ্ছে, এটা ঠিক আছে। দেখ খুব সিকিউর ফোন ওর। এই যে দেখতে পেয়েছিস জায়ান্ট সেল নিউক্লিয়াস গুলো অ্যারেঞ্জড এট পেরিফেরি, ঠিক আছে? এটা এই যে প্যাথোলজিক্যাল জায়ান্ট সেল, ফর্মেশন অফ গ্র্যানিউলোমা, এগুলো রেসপন্স যে কোনো জায়গায় জায়ান্ট সেল হতে পারে ক্রনিক ইনফেকশনে। একটা জায়গায় ধর আমার ফুল তুলতে গিয়ে গাছের কাঁটা ঢুকে গেছে, আমি কাঁটাটা বার করতে পারিনি, ওখানেও একটা ফরেন বডি গ্র্যানিউলোমা হবে, ওখানেও একটা ফরেন বডি টাইপ অফ জায়ান্ট সেল হবে। জায়ান্ট সেল গ্র্যানিউলোমাস আর দ্য রেসপন্স অফ ক্রনিক ইনফ্লামেশন, ঠিক আছে? যে কোনো জায়গায়, টিবিটা একটা ক্রনিক ইনফ্লামেশন, একটা যদি সিবেসিয়াস সিস্ট থাকে অনেকদিন ধরে সেটাও ক্রনিক ইনফ্লামেশন করতে পারে, একটা যদি ফরেন বডি একটা পাথর বা একটা ফুলের কাঁটা ঢুকে থাকে অনেকদিন ধরে সেটাও ফরেন বডি ইনফ্লামেশন করতে পারে, ঠিক আছে? তাহলে এই যে একটা গ্র্যানিউলোমা, এটা একটা জায়ান্ট সেল। পরের ছবিটা হচ্ছে এই যে গ্র্যানিউলোমা, বোঝাচ্ছে তো? এইটা গ্র্যানিউলোমা, এইটা গ্র্যানিউলোমা, তার মধ্যে এইটা সব থেকে একদম ক্লাসিক্যাল টাইপ, এইটা একটা দুটো গ্র্যানিউলোমা। দেখ এই দেখে সাইডে আরেকটা জায়ান্ট সেল দেখতে পাচ্ছি, ঠিক আছে? ঠিক আছে, কিন্তু স্ক্যানার, এই আমার স্ক্যানার পাওয়ারে দেখে আমি অ্যাপ্রিসিয়েট করবো যে নোডাল আর্কিটেকচার লস্ট উইথ নেক্রোসিস। তাহলে এই ছবিটা যখন শেয়ার করবি এখানে এক লিখবি, লিখবি যে এটা নেক্রোসিস, এই এরিয়াটা নেক্রোসিস বলে মার্ক করবি। এটা তো তোলা ছবিটা, এটাও তুলেছিস বলো, এটাকে এটা গ্র্যানিউলোমা মার্ক করবি, আর থার্ড এটা ল্যাঙ্গারেন্স টাইপ অফ জায়ান্ট সেল মার্ক করবি, ঠিক
ঠিক আছে, বোঝা গেল? বলো। দেখা যাবে তো, অবশ্যই দেখা যাবে। যা তুই স্ক্যানারে দেখবি সেটা অনেক বড় করে তুই ইয়েতে দেখতে পারবি, হাই পাওয়ারে দেখতে পারবি। এই যে দেখ নেক্রোসিস কেমন লাগে দেখতে। এখানে নেক্রোসিসটা খুব বেশি বোঝা যাচ্ছে না, কারণ এটা আমি ধর এই জায়গাটা ফোকাস করেছি। নেক্রোসিসকে হাই পাওয়ারে দেখলে এরকম লাগবে, জায়গাটা নেক্রোসিস দেখাচ্ছি। হাই পাওয়ারে গেলে এই যে যেমন তোর সেল লাইসিস, পিকনোসিস সব বুঝতে পারবি নেক্রোসিস দেখে। ডিজেনারেটেড সেলস, দেখ নেক্রোসিস কেমন দেখতে হয় হাই পাওয়ারে। এতদিন ধরে পড়ে পড়ে এই জায়গাটা দেখ নেক্রোসিস। এই যে দেখ এই জায়গাটা নেক্রোসিস, স্ক্যানার পাওয়ার থেকে দেখ বড় করে আস্তে আস্তে দেখ নেক্রোসিস কেমন লাগছে। ছবি তুলে দেবো? কি করব, কোন পাওয়ারে? লো পাওয়ারে? হাই পাওয়ারে দেখবি নেক্রোসিস? আচ্ছা তাই দেখাই। একদম অ্যামরফাস, উইদাউট এনি মার্জিন, উইদাউট সেলুলারিটি, হ্যাঁ দেখাচ্ছ বুকের থেকে কি দেখাচ্ছে? নে ফোকাসটা নড়ে গেছে একটু। দেখেছিস? হ্যাঁ নেক্রোসিস এরকম দেখতে হয়। অ্যামরফাস, এই যে সব ডিজেনারেটেড সেল নিউক্লিয়াস। ঠিক আছে, দেখ নিজেরা দেখে নে একবার, চোখের দেখা দেখে নে। সবার অ্যাটেন্ডেন্স দিয়েছিস?